Till now we done all the JSP servlets applications in Eclipse, guys. Sir, I don't want to do in Eclipse. I want to do in using Notepad. Just go to the our place where it has been installed. My Apache software is installed in D drive, program files, Apache Software Foundation, Tomcat 9.0. Here in the web apps, we need to create our folder. Any folder, your wish, guys. For example, I created a folder as J some app 2 or something, app 2 or anything, app 2. In the app 2, I'm saving the file, guys. New notepad. This is very quite interesting. Listen carefully. What I'm trying to do is I've taken a notepad file. Here are written this is app 2 from Dr. Venkat. ఏదో ఒకటి ఇచ్చాను. Save this as in the app2 folder, guys. In the app2, save this file as some j1.jsp. j1.jsp. In the app2, j1.jsp. Click on save, guys. ఒకసారి చూడండి. యాప్ 2లో j1.jsp సేవ్ అయిందా లేదా అండి? ఒకసారి చూడండి. చూడండి అమ్మా. Yes, ప్రోగ్రామ్ sir. ఫైల్స్, Apache Soft 9.0 or web apps app 2. In the app 2, I saved as j1.jsp. Very simple. Now, on the desktop, I have Stormcat server, guys. I have run it. I'm running. మాన్యువల్లీ అండి. ఎక్లిప్స్ కాకుండా మాన్యువల్గా చేస్తున్నాను అంతే. సార్ బ్రౌజర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాను. మన అప్లికేషన్ నేమ్ చెప్పండి. http //localhost 888. Application name is app2 in this j1.jsp. We'll check the port number. Okay, all X. What is the problem? We'll stop this recording. Wait, guys. I written manually. This is app 2 from Dr. Venkat as a part of j1.jsp. J1 is created manually in the Tomcat server in the web apps folder. In the web apps, I created a folder app 2. Here I saved the j1.jsp, guys. Okay. Sir, what will happen when j1.jsp has been executed by the server internally? Okay, I run the server and I send the request in browser and I got the response. Sir, I want to know practically. Sir, you said in the previously for every JSP file, JSP translator will generate servlet.java file and servlet internally .java file will be taken by compiler and it will be generates a dot class file. Can you show practically, sir? Yes, I'll show practically the servlet.java file and servlet.class file. Now here the file name is welcome.jsp. So I got welcome underscore jsp.java file and welcome underscore jsp.class file is. But now our file name is, what is our file name, please? What is our file name? J1. j1.jsp. So here we will get what dot java file? j1 underscore ASP.java. dot java file. Here j1 underscore jsp dot class file. Sir, can you show that practically? I won't believe you. సార్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా క్రియేట్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ లో ఇది చూపెట్టగలుగుతారా? ఎస్, ఒక్కసారి మీరు ఎప్పుడైతే యాప్ 2 అని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసామో వెబ్ యాప్స్ 2 లో టామ్ క్యాట్ 9.0 అనే ఫోల్డర్కి వెళ్తే అమ్మా ఇక్కడ ఒక వర్క్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఏంటమ్మా ఫోల్డర్ నేమ్? వర్క్. వర్క్కి వెళ్తే క్యాటలీనా అని ఉంటుందండి. క్యాటలీనాలో లోకల్ హోస్ట్. లోకల్ హోస్ట్ లో చూడండి మన యాప్ 2 కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. చూడండి యాప్ 2 కనిపిస్తుందా Yes, లేదా sir. అండి?
మనం క్రియేట్ చేసిన యాప్ 2 వెబ్ యాప్స్లో కనిపిస్తుంది. యాప్ 2లోకి వెళ్ళండి. ఓఆర్జీ, అపాచీ, జేఎస్పి. ఇందులో చూడండి అండి, J1_JSP. ఏ ఫైల్ చూడండి అండి, J1_JSP. విచ్ ఫైల్ గైస్? Java file. Java files. చూడండి, సేమ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ javax.servlet, javax.servlet.html. Are we generated this file or automatically generated? Automatically Automatically. generated. చూడండి, ఇందులో ఒక సర్వీస్ మెథడ్ కూడా ఉంది చూడండి జాగ్రత్తగా. పబ్లిక్ వాయిడ్ అండర్ స్కోర్, విచ్ మెథడ్ గైస్? Which method? Service. Service method, underscore JSP service method. It is taking how many parameters? Servlet request, servlet response, HTTP servlet response. How many parameters it is taking? 2, sir. And it is saying, please allow head get method or head method or post method or any other options. Okay. And see whatever the content we have written. out.print అన్న out.write అన్న ఒకటే అండి. మనం జనరల్ గా సర్లెట్ లో out.write అని రాస్తాం కదా, గుర్తొచ్చింది అబ్బా. out.print అని రాస్తాం ఏదన్నా మెసేజ్ క్లయింట్ కి డిస్పాచ్ చేయాలంటే. ఇక్కడ ఏమని ఉంది చెప్పండి అండి, out.write. దిస్ ఈజ్ యాప్ 2 ఫ్రమ్ డాక్టర్. మనం జనరల్ గా మన ఓన్ సర్లెట్ ఏం రాస్తాం, out.write వాళ్ళు ఏమని రాస్తాం అండి, out.print. out.write రాసిన ఒకటే, out.print రాసిన ఒకటే. మరి ఇదంతా ఎవరు జనరేట్ చేశారు కోడ్? మనం జనరేట్ చేసామా? This JSP container, I mean Tomcat container, has generated internally as a part of translation phase. Translation phase లో ఇది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిందా, మనం జనరేట్ చేసామా? Automatic గా generate అయింది. చూడండి, ఇక్కడ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కూడా ఉంది చూడండి అండి, J1_dot_class. క్లియర్ ఆర్ నోట్ గైస్? Yes. Right. This is all about how I've shown practically how the Tomcat server or JSP container generates the .java file and .class files. Now we got the trustworthy that for every JSP file will be generated as a every JSP file will be generated as a Servlet source file. now can I call now every JSP is nothing but a servlet or not guys? Please, every JSP is nothing but a now. Yes, sir. Every JSP is nothing but a. Servlet. This is all about how why every JSP is nothing but a servlet guys. Now, sir, ఇది ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయడానికి మాన్యువల్ గా ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో డెవలప్ చేశానండి. యాక్చువల్గా నోట్ ప్యాడ్ లో అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపెట్టడానికి. నౌ షెల్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఎక్లిప్స్ గైస్. ఓకే సార్, ఇంకో మర్చిపోయానండి సార్, ఇక్కడ మీరు చేంజెస్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ యాప్ 2 ఫ్రమ్ డాక్టర్ వెంకట్, వెల్కమ్ టు JSP అని రాసానండి. నౌ న్యూలీ యాడెడ్ ఆఫ్ దిస్ కంటెంట్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ టాక్ టు మీ గైస్ ప్లీజ్. Yes, sir. ఓకే, సేవ్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజెసా, బోత్ ఫేజెసా? All phases. బోత్ ఫేజెస్ చేంజెస్ చేసినా కాబట్టి ఈ కంటెంట్ కి మళ్ళీ జనరేట్ అయితే చూడండి .java ఫైల్ ఒకసారి చూడండి అండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి, వర్క్కి వెళ్ళి J1.JSP ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి, నాట్ .class ఫైల్ గైస్. ప్రీవియస్ .class ఫైల్లో చూడండి, వెల్కమ్ టు JSP అని ఉంది చూడండి. యాడ్ అయిందా, యాడ్ కాలేదా అండి? Yes, sir. మళ్ళీ ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదా? Yes. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సార్, ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజా, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజా? Yes, sir. గెస్ చేసి చెప్పండి, ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజా, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్? ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో ఏం చేంజెస్ చేయలేదు, ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ విల్ బి స్కిప్డ్. ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ విల్ బి వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? స్కిప్డ్. ఎందుకు సార్? బికాస్ Already it is already translated this translated. code and we got the .class file for this code also. So no need of translation guys, because there are no changes in that JSP file.
because there are no changes in the DSP file. If you do any changes, now what will happen? Translation phase will be taken or not? Yes, sir. ఇప్పుడు చేంజెస్ చేసామా లేదా అబ్బా? Yes, sir. Changes made. చేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే ఏమైతే చెప్పండి. Both translation and execution is two-phase takes place. బోత్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్. ఇక్కడ చేంజెస్ కనిపించట్లే కదా సార్. ఇది ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ ఓపెన్ చేసింది. క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. చేంజెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి చూడండి. సారీ, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఓపెనింగ్ డాట్ జావా. సో చూడండి. చూడండి, థ్యాంక్ యూ యాడ్ అయిందా, యాడ్ అవ్వలేదా? థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ డాట్ జావా ఫైల్ యాడ్ అయిందంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ తీసుకున్నట్ట అండి. ఎస్ ఎస్ గైస్. Sir, once again. ఇప్పుడు ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ యాడ్ అయింది J1_JSP డాట్ జావా ఫైల్ లో అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ తీసుకున్నట్ట అండి. తీసుకున్నట్టే సార్. తీసుకున్నట్టే. అంటే దీన్ని బట్టి నేను ఏం ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను, ఈ మనం రాసిన జేఎస్పి ఫైల్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా ట్రాన్స్లేషన్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఒక కొత్త జేఎస్పి తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఐ టేకన్ అనదర్ జేఎస్పి సార్. దిస్ ఈస్ J2. ఐఎమ్ సేవింగ్. యాప్ 2 లో సేవ్ చేస్తున్నాను J2.JSP అని. Since it is a new JSP file, if anyone sends the request, definitely what will happen is First takes place. Translation and execution. this is already explained in previous. Again, I am repeating this is. And if you see here apart from our this is J1_JSP.java file. Now this is newly generated, this translator, JSP translator generated now for J2.JSP. Clear or not, guys? J2_JSP.java file generated or not? Yes, sir. This is the code, guys. The code is simply this is J2. Now, if any number of people sends a request for J2, only execution phase, because this became as old, no changes, and this is someone has been already sent the request and already generated the .java file and .class file. This is about the how JSP container internally works, guys. ఈ డయాగ్రామ్ బాగా గుర్తుండాలండి. JSP కంటైనర్ ఎలా .java ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతా ఉంటారు ఇలాంటి పాయింట్స్. ఓకే, .java ఫైల్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ గైస్? Now let's try to see the next step. What is the life cycle of a JSP, sir? Now the next thing is life cycle of a JSP, guys. Okay, and I won't execute manually. I'll close this server, guys. Now again I will execute from the Eclipse, guys, because Eclipse makes you user friendly for executing the JSP servlets, any applications, Spring applications, any applications. Okay, now let's try to take another paint file, guys, for diagrams. Please try to understand the next concept is JSP life cycle methods. This is quite interesting and important, guys. Let me execute. Just see here, guys. This is, if you clearly see here, this is completed and this is flowchart model.
when someone sends a request, if servlet is there, if servlet is already exist, directly, if servlet is not exist, go for parser methods. Servlet source file generate అవుతుంది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది, సర్లెట్ లోడ్ అయి రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. ఆల్రెడీ సర్లెట్ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, ఈ కంపైలేషన్ స్టెప్స్ స్కిప్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ ఈ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుందండి. అంటే ఇదే డయాగ్రామ్ ఫ్లో చార్ట్ మోడల్లో ఇచ్చాను, ఇదే డయాగ్రామ్, ఈ సేమ్ డయాగ్రామ్ అబ్బా. ఇక్కడ చూడండి, రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాడు క్లయింట్, సర్లెట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఉందనుకోండి, లోడ్ అయింది, డైరెక్ట్ గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చేసిందండి. ఒకవేళ సర్లెట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లేదు, జేఎస్పీ ఫైల్ తీసుకుంది, ఆ జేఎస్పీ ఫైల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసింది, ప్లీజ్ దీక్షిత్, సోర్స్ ఫైల్ గా కంపైల్ చేసి తీసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ కంపైలర్ ఏం చేసింది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చేసింది. ఇదే అదే అదే సేమ్ డయాగ్రామ్, ఇంకా ఈజీగా. Now, this is the now next topic is what are the JSP life cycle methods, sir? Generally, as a part of our JSP, now can we say every JSP is nothing but a servlet or not? Yes. Every JSP is nothing. Every JSP is nothing but a servlet or not? Yes, sir. Yes. Now, our general servlet, that means our manual servlet, మనం రాసిన servlet method లో, మనం రాసిన జనరల్ గా మాన్యువల్ సర్లెట్ మెథడ్ లో ఎన్ని లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి? మనం ఎప్పుడైతే సర్వీస్ కానీ, డూ గెట్ కానీ, డూ పోస్ట్ కానీ రాసేవాళ్ళం. బట్ వీటికి సపోర్ట్ గా డూ గెట్ మెథడ్ ఆర్ సర్వీస్ మెథడ్ ఆర్ డూ పోస్ట్ మెథడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ 3 మెథడ్స్. జనరిక్ సర్లెట్ అయితేనేమో సర్వీస్ మెథడ్ రాసేవాళ్ళం. HTTP సర్లెట్ అయితేనేమో Do get do post. డూ గెట్ ఆర్ డూ పోస్ట్. బట్ ఏ సర్లెట్ అయినా పక్కన పెడితే, ప్రతి సర్లెట్ లో ఒకవేళ జనరిక్ సర్లెట్ వాడాను, సర్వీస్ మెథడ్ కి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ కి ఇంకెవరు ఉండేవాళ్ళండి? ఇనిట్, Init. సర్వీస్, ఒకవేళ జనరిక్ సర్లెట్ వాడితే ఇనిట్, సర్వీస్ అండ్ డిస్ట్రాయ్. Extra. ఒకవేళ నేను ఏ సర్లెట్ వాడతాము, జనరిక్ సర్లెట్. ఇదన్నీ డిలీట్ చేస్తా, నీట్ గా రాస్తానండి మీకు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఒకవేళ HTTP సర్లెట్ ఉంటే లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఏముంటాయి సార్? ఇనిట్, సర్వీస్ బదులుగా డూ గెట్ ఆర్ డూ పోస్ట్, ఇంకేంటి చెప్పండి. జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ మెథడ్స్ దట్ are contains as a part of life cycle methods of a servlet when we write the servlet manually. I mean, before JSP concept. Before JSP concept. Now, when we use JSP is also nothing but a servlet. So, in the JSP also, we will have this following methods, guys. JSP init, underscore JSP service, JSP destroy. These 3 methods. One is JSP init, underscore JSP service, and JSP destroy. They are looking quite similar or not? These 3 methods are created as a part of JSP when it is converted as a servlet, guys. అంటే JSP సర్లెట్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఈ 3 మెథడ్స్ ఉంటాయండి. దీస్ 3 మెథడ్స్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఏ సర్లెట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? Sir, how many times? Now give the answer, guys. How many times this init method will be executed in servlet, guys? One time. After creating the servlet object. Only one time after creating the which object, guys? Servlet object. Servlet. And can you guess how many times the destroy method will be executed, guys?
Only one, sir. Only one time before deleting the servlet object. Before deleting the servlet object. This is also for only one time. And init method also will be executed for only one time. Now my question, guys, how many times this service method will be executed? How many times? How many times, guys? Multiple times. Multiple times. Or n number of times. N number of times. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇంతకుముందు చూసాం కదా, క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లయింట్ రిప్లై ఇచ్చేసిందండి. మళ్ళీ సెకండ్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాడు, సెకండ్ క్లయింట్ రిప్లై ఇచ్చేసాడు. అంటే సర్వీస్ మెథడ్ విల్ బి రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో దట్ ఐ యూజ్ దిస్ arrow buttons, guys. Not only in JSP, in manually developed servlet also, service will be repeatedly executed, but init method will be executed only for once after the creation of servlet object, and desktop method will be executed for only once before the deletion of servlet object, but service method will be repeatedly executed. Is it clear or not, guys? Please. Yes, guys, please. Now, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. Init method will be executed only once after creating the servlet object. After creating the servlet object. Only one time, guys. Service method will be repeatedly executed, guys. Repeatedly executed. That means many number of times. And desktop method will be executed only once before deleting servlet object. This is also executed for only once. These points to be remembered, guys. These points to be remembered, guys. This is init, and this is about service method, and this is about desktop method. Is it clear, Dilip and Dikshit? Clear. Right. Now, this is quite similar to the servlet or not? అంటే సర్లెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో జేఎస్పీ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది, బట్ నేమ్స్ మాత్రం మారాయండి. ఇక్కడ ఇనిట్ అంటున్నాం, ఇక్కడ జేఎస్పీ ఇనిట్ అంటున్నాం. ఇక్కడ సర్వీస్ అంటున్నాం, ఇక్కడ అండర్స్కోర్ జేఎస్పీ సర్వీస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ డెస్టాయ్ అంటున్నాం సర్లెట్ లో, మాన్యువల్ సర్లెట్ లో. ఇక్కడ జేఎస్పీ డెస్టాయ్ అంటున్నాం. సార్ ఈ మూడు మెథడ్స్ కనిపిస్తాయా సార్ మనకు? ఒకసారి చూడండి అండి. ఇంతకుముందుకు మీరు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశారు కదా, J1.jsp J2. చూడండి, ఇనిట్ మెథడ్ ఉంటుంది చూడండి. ఉందా లేదా అండి? నేను చూడండి అండి, Yes, sir. ఉందా లేదా? డెస్టాయ్ మెథడ్ ఉందా లేదా అండి? Yes. సర్వీస్ మెథడ్ కూడా ఉందా లేదా? ఒకసారి చూడండి, ఉందా లేదా అండి? Yes, sir. These are the three methods automatically generated, guys. This is all about how the JSP lifecycle works. Please refer this diagram once again. Right? Can anyone say when the JSP init method will be executed, guys? After creating in the execution phase, after creating the servlet object, first init method will be executed. Init method calls service. This service will calls n number of times to give the reply to the client. For చూడండి, ఇక్కడ క్లయింట్ 1 కి రిప్లై ఇచ్చడానికి సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, క్లయింట్ 2 కి రిప్లై చేయడానికి సర్వీస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. చూడండి, గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ క్లయింట్ 2 అనుకోండి. ఓకే, ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఏమో క్లయింట్ 1 అనుకోండి. క్లయింట్ 1 కి రెస్పాన్స్ చేయడానికి సర్వీస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, గూగుల్ క్రోమ్ క్లయింట్ 2 కి రెస్పాన్స్ చేయడానికి సర్వీస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇంకో క్లయింట్ ఉన్నాడు, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, ఎంతమంది క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే అంతమంది క్లయింట్స్ కి సర్వీస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ఉంటుందండి. రైట్ సార్, డెస్టాయ్ మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది సార్? ఎంత సింపుల్ అంటే, ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు సర్వర్ ని స్టాప్ అన్నప్పుడు, ఓకే, సర్వర్ ని స్టాప్, ఓకే, స్టాప్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సర్వర్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని, సర్లెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. ఐ మీన్ అప్పుడే డెస్టాయ్ మెథడ్ కాల్ అయి మన సర్లెట్ మెథడ్ డిలీట్ అయిపోతుంది. క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్? అంటే సర్లెట్ ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయ్యే ముందు డెస్టాయ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. క్లియర్ గైస్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి, వాట్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ జేఎస్పీ? యూ ప్లేస్ ఇట్ యాజ్ జేఎస్పీ ఇనిట్, JSP service, and JSP desktop. Right. Let's try to understand the next concept,
Is it clear? Still any doubts? I practically shown here init method generated, desktop method generated, service method also generated. Okay, right. Let's try to understand next concept. Sir, can we access uh, how many types of code we can write as a part of? ఒకసారి ఇది చూడండి బాగుంటుంది. Next, wait for 1 second, guys. Right. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్ళానండి. రైట్. ఇంకా నేను కాసేపు ఈ మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ ని ఆపేస్తాను. మాన్యువల్ గా చేయడం జేఎస్పీ ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక జేఎస్పీ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. జాగ్రత్త చూడండి అండి. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఏ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ గైస్. జస్ట్ హియర్. Now please answer to me. Now as a part of J1 project or J1 application, I'm taking a new JSP file, guys. Other JSP file. Next, some file name I'm writing as some 3.jsp. Click on next. Finish, guys. Here, you please try to see here. Now answer to my question, guys. I've written like this. System.println of hello world. Now answer to me where this will be executed, guys. What is the output we'll get? Guess. 3.jsp లో system.out.println of hello world అని రాసానండి. ఈ అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? కన్సోల్ లో వస్తుంది. కన్సోల్ ఏమని వస్తుంది అవుట్పుట్? హలో వరల్డ్. తప్పు, అలా రాదు. ఒకసారి చూడండి, రన్ చేస్తాను చూడండి సర్వర్. స్టార్ట్. ఓకే, సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. సరే, ఇది కన్సోల్ కదా, క్లయింట్ కన్సోల్లో రాదు. ఓకే, నువ్వు అన్న ఏ దీక్షిత్, నువ్వు ఏ కన్సోల్ అన్నావు? క్లయింట్ కన్సోలా, ఏ కన్సోల్ అన్నావు? HTTP. వాట్ ఈస్ అవర్ అప్లికేషన్ నేమ్ చెప్పండి? J1 ఇన్ దిస్ 3.jsp. చూడండి క్లయింట్కి ఏం అవుట్పుట్ వచ్చింది చూడండి. మనం ఎలా రాస్తే అలా వచ్చిందా? జస్ట్ హలో వరల్డ్ అని అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా అండి ఇక్కడ? మ్యాథ్స్ వచ్చింది. ఎందుకు సార్ ఇలా వచ్చింది? ఇది మనం జేఎస్పి కోడ్ లో ఏం టెక్స్ట్ రాసినా కూడా ఇది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ గా ఫీల్ అవుతుందండి. ఇదంతా ఇది ఎలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే, ఈ స్టేట్మెంట్, ది స్టేట్మెంట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ది స్టేట్మెంట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ అవుట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అండి, అవుట్ డాట్ రైట్ అని అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని ఒకటే అని చెప్పినా కదా, అంటే అవుట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ డబుల్ కోట్స్ ఏమని చెప్పండి అండి. ఎస్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. సిస్టమ్ println of హలో వరల్డ్. కాబట్టి ఏమైంది చెప్పండి అండి, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఏమైపోయింది? క్లయింట్ కన్సోల్ అంటే క్లయింట్ కి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బ్రౌజర్ ని డిస్ప్లే అయిపోయింది. క్లయింట్ కన్సోల్ బ్రౌజర్ లో. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పను. ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. సార్ ఎందుకు సార్ ఇది జావా కోడ్ కదా సార్, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి హలో వరల్డ్ రావాలి కదా సార్? దిస్ ఈస్ వెరీ బ్లండర్ మిస్టేక్ గైస్. ఎందుకంటే జేఎస్పి ఫైల్లో ఏ కోడ్ రాసినా కూడా దీన్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ గా, టెక్స్ట్ గా చూస్తుందండి. ఇది జావా కోడ్ అని తనకు తెలియదు, ఇది ఒక టెక్స్ట్ అనుకుంటుంది. ప్రతి టెక్స్ట్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? అవుట్ డాట్ రైట్ ఎక్కడ డిస్పాచ్ చేస్తుంది? క్లయింట్ బ్రౌజర్ మీద. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అవుట్ డాట్ రైట్ అన్నా అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అన్న రెండు ఒకటే అండి, బోత్ ఆర్ సేమ్ గైస్. కాబట్టి మన క్లయింట్ కన్సోల్లో ఇలా వచ్చేసింది. మీకు ఇక్కడ ఇది అర్థమైంది అనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్. కావాలంటే నేను మళ్ళీ నోట్ ప్యాడ్ లో రాసుకొని చూపెడతానండి. ఇక్కడ ఇంకో నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ తీసుకున్నాను.
సమ్ J3.jsp అని రాస్తాను. ఇక్కడ ఏమని రాస్తున్నాను చెప్పండి. మీకు ఎక్లిప్స్ కన్నా కూడా ఇక్కడ బాగా అర్థమవుతుందని మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఏమని ఇచ్చాను చూడండి. హలో వరల్డ్. హలో వరల్డ్, రైట్, J3.jsp అని ఇచ్చాను. కాసేపు ఇక్కడ సర్వర్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది కాబట్టి 2 పోర్ట్ నెంబర్స్ 8888 ఉన్నాయి. కొల్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లో ఉన్న టామ్ క్యాట్ లో రన్ అవుతున్న సర్వర్ ని షట్ డౌన్ చేశాను. ఓకే, ఇది నేను మా నార్మల్ నోట్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేశాను కాబట్టి మన విండోస్ లో ఉన్న టామ్ క్యాట్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నాను. కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా, రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాను నేను J3.jsp కి. అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చేసి యాప్2 అండి. యాప్2 లో J3.jsp, J1 J2 అని ఉన్నాయన్ని మాన్యువల్ అండి. ఓకే, మిగతా అన్ని ఎక్లిప్స్. చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చేసింది. సరే ఇలా ఎందుకు వచ్చేసింది మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూపెడతాను చూడండి. టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లో ఏం జనరేట్ అయింది. దిస్ పీసీ, నా టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది, డి డ్రైవ్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్, టామ్ క్యాట్ 9.0. దీంట్లో వర్క్ లోకి వెళ్ళండి. క్యాటలీనా, లోకల్ హోస్ట్, యాప్2, ఓఆర్జీ, అపాచీ, జేఎస్పి, J3.jsp. జస్ట్ హియర్ system.out.println అని ఏమని జనరేట్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ ఏమని జనరేట్ అయింది చూడండి అబ్బా. అవుట్ డాట్ రైట్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్. ఇప్పుడు అవుట్ డాట్ రైట్ లో డబుల్ కోట్స్ ఏది ఉంటే అది బ్రౌజర్ కి డిస్పాచ్ అవుతుందా, బ్రౌజర్ డిస్పాచ్ కాదండి. అవుట్ డాట్ రైట్ ఆర్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్, అందుకని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్పాచ్ అయిపోయింది. అంటే ద సర్వర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ జావా కోడ్. ఇట్ ఈస్ ట్రీటింగ్ లైక్ ఎ సింప్లీ టెక్స్ట్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. దీన్నే టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటారండి. ఏమంటారండి, ఇది ఒక టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ లా ట్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బ్రౌజర్ కొట్టేస్తుంది. బ్రౌజర్ కొట్టేయడం వల్ల బ్రౌజర్లో ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకు హలో వరల్డ్ అనే మెసేజ్ రావట్లేదు. సార్ నాకు ఇది హలో వరల్డ్ అని రావాలి, అది కూడా సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రావాలి, డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ కి డిస్పాచ్ కావద్దు, ఇది ఒక జావా కోడ్ అని నేను సర్వర్కి చెప్పాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఫర్ దట్ వి నీడ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్ రాయాలి. ఏం టెక్స్ట్ రాయాలి చెప్పండి అండి? లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్. హియర్ వి రైట్ ద జావా కోడ్ గైస్. హియర్ వి రైట్ ద జావా కోడ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? మీరు జావా ఇది ఏ టెక్స్ట్ అవుతుంది? టెంప్లెట్ టెక్స్ట్. ఇది స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ మీరు ఏది రాసినా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ జేఎస్పి సర్వీస్ అని రాసాను అనుకుందాం. నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అండి, దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద సర్వర్ ఆర్ నాట్? ఇది స్క్రిప్ట్లెట్ లో రాసిన కోడ్ జావా కోడ్ కదా, ఇదంతా సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జేఎస్పి సర్వీస్ అని ప్రింట్ అవ్వదు. ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే జేఎస్పి సర్వీస్ అని ఇక్కడ సర్వర్ కన్సోల్ లో ప్రింట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ సర్వర్ కన్సోల్ ఒకసారి చూడండి అండి. ఒకసారి నేను మళ్ళీ సేవ్ చేశాను, ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ వచ్చింది కదమ్మా. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ఉంది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ హలో వరల్డ్ ఉంది కాబట్టి హలో వరల్డ్. బట్ ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జేఎస్పి సర్వీస్ అని ఇక్కడ రాలేదు చూడండి అండి. రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు సార్? ఒకసారి సర్వర్కి వెళ్ళి చూడండి. ఎస్ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఏమని ప్రింట్ అయింది జేఎస్పీ సార్. సార్? ఇది ఎందుకు ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది సార్? ఇక్కడ ఓన్లీ జేఎస్పి సర్వీస్, ఓన్లీ కంటెంట్, ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కంటెంట్ వచ్చిందా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కోడ్ వచ్చిందా అండి? ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కంటెంట్, ఈ రిజల్ట్ మాత్రమే, అంటే ఈ జావా కోడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఓన్లీ ఆ కంటెంట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే అవ్వలేదు. సరే హలో వరల్డ్కి ఎందుకు డిస్ప్లే అయింది? హలో వరల్డ్ స్క్రిప్ట్లెట్ లో ఉందా, టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ లో ఉందా? టెంప్లెట్ టెక్స్ట్. మరి జేఎస్పి సర్వీస్ స్క్రిప్ట్లెట్ లో ఉందా, టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ లో ఉందా? స్నిప్పెట్లు. అంటే ఎప్పుడు జావా కోడ్ రాయాలన్నా ఈ స్క్రిప్ట్లెట్ ట్యాగ్స్ అంటారండి. వీటిని ఏమంటారు? లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్, పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దెన్. ఇస్ ఏ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సార్ ఒకవేళ
సరే ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని రాశాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ కన్సోల్లో ప్రింట్ అయింది సార్. ఒకవేళ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని రాస్తే ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సార్? దిస్ ఈస్ స్క్రిప్ట్లెట్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అన్నా అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండి? అవుట్ డాట్ మాట్లాడండి ప్రింట్ అబ్బా. అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ఎక్కడ సైడ్ ప్రింట్ వస్తుంది. చేస్తుంది? బ్రౌజర్ లో ప్రింట్ చేస్తుందా, సర్వర్ లో ప్రింట్ బ్రౌజర్ లో చేస్తుందా? బ్రౌజర్ బ్రౌజర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి. ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది చూడండి అండి. బ్రౌజర్ ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి దీక్షిత్ సార్, అసలు అవుట్ అనే ఆబ్జెక్టే క్రియేట్ చేయలే కదా, ఎలా వాడుకున్నారు సార్? ప్రింట్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఎక్కడ? ప్రింట్ రైటర్ మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా. ప్రింట్ రైటర్ అవుట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రెస్పాన్స్ డాట్ గెట్ రైటర్ అని క్రియేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాయకపోయినా అవుట్ అనేది వర్క్ అయిందా, వర్క్ కాలేదా? వర్క్ ఎందుకు వర్క్ అయింది అనేది చూడండి, నేను చెప్తా. ఎందుకు వర్క్ అయింది అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. బికాస్ 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 ఇక్కడ చూడండి అండి, దిస్ JSP container already created as a part of .java file. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిందా? చూడండి, మనం క్రియేట్ చేసామా, రిక్వెస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిందా? ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్ ఆటోమేటిక్ రైట్. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మనం అక్కడ ప్రింట్ రైటర్ అంటాం కదా, అక్కడ ప్రింట్ రైటర్ అంటాం కదా సర్లెట్ లో. ఇక్కడ ఏమని ఉంది చూడండి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ చూడండి. జేఎస్పి రైటర్ JSP రైటర్ కి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏముంది? అవుట్ ఆ ప్రింట్ రైటర్ అన్న JSP రైటర్ అన్న ఒకటే అండి. ఇప్పుడు ఈ అవుట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసామా, ఆల్రెడీ ఉందా? ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది. ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది. రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మనం క్రియేట్ చేసామా, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉందా? డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అయి ఉంది. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి సార్. JSP లో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి. కాబట్టి వీటిని ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు అండి. వీటిని ఏమంటారు అన్నమాట? ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయితే తెలుసా? ఇగో ఇది చూడండి అండి, 9 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంప్లిసిట్ గా క్రియేట్ అవుతాయండి. ఎన్ని క్రియేట్ అయితే చెప్పండి. సో చూడండి, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. రైట్. ఇవి సార్, ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ కదా సార్. వేటికి ఆబ్జెక్ట్? రిక్వెస్ట్ ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్, రెస్పాన్స్ ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్, సెషన్ కి ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్, అవుట్ ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్? చూడండి ఒకసారి. రిక్వెస్ట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ HTTP servlet request. Response is an object for HTTP servlet response. Session. Out is an object for JSP writer. Nothing but print writer object. Application, config, page context. Exception, small e, is an object for throwable object. Total, how many objects are created, guys? Please. 9 Sir, ఎందుకు వీటిని implicit objects అంటున్నారు సార్? Because these objects are accessed without creating by the user. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? విత్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్? ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. ఇక్కడ అవుట్ అనే Without ఆబ్జెక్ట్ creating. క్రియేట్ చేసుకొని వాడుకోవాలా, క్రియేట్ చేసుకోకుండానే వాడుకోవచ్చా? వితౌట్ క్రియేటింగ్. అందుకనే వాటిని ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. దిస్ 9 అది మళ్ళీ చూపెడుతున్నా చూడండి. 9 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో లేవో చూడండి. రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్, అవుట్, పేజ్ కాంటెక్స్ట్, సెషన్, పేజ్ కాంటెక్స్ట్, అప్లికేషన్, కాన్ఫిగ్. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఉన్నాయి చూడండి అండి. ఇక్కడ ఇంతకుముందు పీపీటీలో ఉన్న 9 ఉన్నాయి. చూసారా లేదా అండి? ఎక్సెప్షన్ ఒకటి. ఎక్సెప్షన్ కూడా ఉంటది ఇంటర్నల్ గా ఉంటది, మనకు కనిపించదు కానీ ఉంటది. ఓకేనా? ఉంటది, ఎక్సెప్షన్ కూడా ఉంటది. ఇక్కడ ఉంటది చూడండి, థ్రోవబుల్ కి. ఓకే, మీరు కంట్రోల్ సెర్చ్ కొట్టండి, ఎక్సెప్షన్ కూడా ఉంటది. ఉంటది, ఎక్సెప్షన్ కూడా ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ దగ్గర ఉంటది. మనకు కనిపించకపోయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ థ్రోవబుల్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ థ్రోవబుల్ ఇస్ ద సూపర్ మోస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్ ద ఎక్సెప్షన్స్. అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కి సూపర్ క్లాస్ ఎక్సెప్షన్, ఎక్సెప్షన్ కి సూపర్ క్లాస్
throwable. Okay. Okay, guys. Okay, sir. Right. Done. Okay. This is all about the 9 implicit objects. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. These implicit objects can be accessed with declaration or without declaration in JSP. JSP లో డిక్లేర్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవాలా, డిక్లేర్ చేయకుండా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? Without declaration. ఇప్పుడు మీకు నేను ఇంకొక క్లారిటీ ఇస్తున్నా చూడండి. మీకు మనం ఎక్లిప్స్ లో సర్లెట్స్ చేసినప్పుడు ఒక సర్లెట్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఏదో ఒక సర్లెట్ ఓపెన్ చేద్దాం. సర్లెట్ లో చూడండి అండి, మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అని ఇచ్చాను చూసారా, REQEST రిక్వెస్ట్ అని ఇచ్చాను చూసారా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చానండి, Yes, sir. Response. ప్రింట్ రైటర్ కి ఏమొచ్చానండి, Output. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ PW అని కూడా ఇవ్వచ్చు. కానీ మీకు ముందుగానే నేను ఇక్కడ PW అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ప్రతి దగ్గర ఏమని రాయాలి, PW. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా మీకు? సార్ మరి మీరు ఎందుకు అలా అవుట్ అని ఇచ్చారు? ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్ లో JSP నేర్చుకుంటామని నాకు ముందే తెలుసు. అప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ PW అని అలవాటు అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు నార్మల్ JSPs లో కూడా మీరు ఏం అలవాటు అయిపోతా ఉంటది ఇక్కడ రాసేటప్పుడు, అవుట్ బదులు ఏం పోతా ఉంటది మనకి డిఫాల్ట్ గా. PW. నేను అందుకనే సర్లెట్ నుండే మీకు అబ్రిచియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. రిక్వెస్ట్ కి రిక్వెస్ట్ అని ఫుల్ గా నేమ్ ఇచ్చాను, రిక్వెస్ట్ కి రిక్వెస్ట్ అని ఫుల్ గా నేమ్ ఇచ్చాను, రెస్పాన్స్ కి రెస్పాన్స్. ఒకవేళ మీరు REQ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమని రాయాలి చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమని రాయాలి మనం? RE. మరి ఇలా ఎందుకు ఫుల్ పేజ్ నేమ్ వేయడం ఎందుకు అలవాటు చేశాను సార్? ఎందుకంటే JSP లో ఇవన్నీ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇక్కడ యూజ్ చేసేటప్పుడు వీటిని ఈ నేమ్ తోటే యూజ్ చేయాలి, వేరే నేమ్ రాయకూడదు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ కి రిక్వెస్ట్ అనే వాడాలి, రెస్పాన్స్ కి రెస్పాన్స్ అనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయం కదా. కాబట్టి JSP లో అలవాటు కావడానికి సర్లెట్ నుండే మీకు హ్యాబిచువేషన్ చేశాను. నా బాధ ఏమన్నా అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పను. Abdomen, sir. ఇప్పుడు why I have given the names this detailed in the servlet. రిక్వెస్ట్ కి రిక్వెస్ట్ ఇచ్చానండి, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకేనా? ఓకే గైస్, done the things, కాన్సెప్ట్ క్లియర్? ఇక నుండి రైట్ ఆ సర్లెట్ లో నుండి మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అన్నట్టు ఎలా వాడాలనేది. ఇప్పుడు ఈ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు ఏవైనా వాడుకోవచ్చు అండి డైరెక్ట్ గా. ఓకే రైట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడేస్ డిస్కషన్. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసామంటే, మెయిన్ గా ఈ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత ఈ JSP లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఏంటనేది డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కోడ్ మాత్రం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్క్రిప్టెడ్ లో రాసిన కోడ్ మాత్రమే సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ మీరు రాసిన ఏ కోడ్ అయినా, ఇదంతా కూడా ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తాను, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఈ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్లయింట్ కి డిస్పాచ్ అవుతుంది. క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్? ఓన్లీ ఏ కోడ్ Yes. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్క్రిప్ట్లెట్ లో రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే క్లియర్ గైస్? Clear, sir. రైట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ నో, వి షల్ స్టాప్ హియర్. ఏమేం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం ఈరోజు? JSP లైఫ్ సైకిల్ నేర్చుకున్నామా లేదా? లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్. Yes, sir. తర్వాత టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి?
స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? క్లయింట్ కి యాజ్ ప్లేన్ ఇట్ ఈస్ గా టెక్స్ట్. డిస్పాచ్ అవుతుంది, సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే విల్ అగ్రీ విత్. సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్ ఎక్కడ రాయాలి? స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్ లో ఏం కోడ్ రాస్తాం? జావా కోడ్. జాకోడ్. జావా కోడ్ రాయడానికి సింబల్స్ ఏంటి? లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ అండ్ విత్ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దెన్. ఓకే, ఒకసారి ఇదంతా రివైజ్ చేసుకోండి. ఈ పీపీటీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఇదంతా రివైజ్ చేసుకోండి. ఐ షేర్ దిస్ పీపీటీ ఆల్సో గైస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. మొత్తం పీపీటీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఈ వీటి గురించి ఆలోచన చేయకండి. సరే ఇంకా చెప్పలేదు కదా. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేసి కాలేదు. అవును, నేను ఆఫ్ చేశాను, అయిపోయింది క్లాస్ అని. ఏంటమ్మా? ఈ కాలేదు సార్, జేఎస్పిఎల్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ కాలేదు. అయిందబ్బా, ఇప్పుడే పాస్ చేశాను నేను. డిస్ప్లే అవుతుంది ఇంకా రికార్డింగ్ అని చెప్పేసి. లేదు, పాస్ లో ఉంది.